Good evening, guys. This is CA Tirumala Reddy. Welcome back to Advanced Accounts classes. In yesterday's class, we completed one important chapter. Amalgamation. So basically, it is not amalgamation. It is accounting for amalgamation. In today's class, we would be discussing another important accounting standard. Same like amalgamation, so it can be learned as an accounting standard or it can be learned as a separate chapter. So there we are having AS 14, here we are having AS 21, or the chapter name is Consolidated Financial Statements. So when you hear this name, amalgamation, consolidated financial statements, partnership accounts, you feel like it is a hell. Now trust me guys, around 6 to 7 hours class of consolidation, you feel consolidation is the easiest chapter from advanced accounts. Okay, chalo guys, before going deep into the topic, put the heading Consolidated Financial Statements. Consolidated Financial Statements. Consolidated Financial Statements. Now, first let us understand what is the meaning of the chapter. Friends, you know the meaning of financial statements. ఏముంటాయండి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో? we would be having balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, statement of changes in equity and notes to accounts. ఇవన్నీ కలిపి I call it as financial statements. Every company for every financial year it prepares all these financial statements. Now A Limited ఉంది. A Limited prepares all these 5 further transactions done by A Limited. Those I call it as separate financial statements, or I call it as standalone financial statements. అలాగే ఇంకో కంపెనీ ఉంది B Limited. B Limited for its own transactions, taking into consideration its own transactions, so that company also will prepare all these financial statements. దాన్ని ఏమంటాను నేను? సెపరేట్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ స్టాండ్ అలోన్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ఏ లేమ్యాన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, కన్సాలిడేషన్ మీన్స్ కంబైనింగ్. So for A Limited I am having separate financial statements. For B Limited I am having separate financial statements. So A Limited financial statements combine with the B Limited financial statements and prepare one combined financial statements. That I call it as consolidated financial statements. Balance sheet of A, balance sheet of B, combined consolidated balance sheet. Profit and loss account of A, profit and loss account of B, combine prepare consolidated profit and loss account. Similarly cash flow statement also. ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏంటంటే, సార్ కన్సాలిడేషన్ మీన్స్ కంబైనింగ్. Now which companies can I combine? So there is a company Wipro, one more company TCS. Can I combine these two companies' financial statements and can I prepare consolidated financial statements? There is one more company Reddy Laboratories, Aurobindo Pharma. Can I combine these two companies' financial statements and prepare CFS? CFS అంటే consolidated financial statements. There is a Reliance Communications, there is a Infosys. Can I combine these two companies financial statements? No guys, మీకు నచ్చినట్టు మనం కంబైన్ చేయకూడదు. సో when I'm talking about combining, which companies to be combined is I can combine only those companies which are coming under concept of group companies. Only those companies financial statements which are coming under the category of group companies, only those companies I can combine. మళ్ళీ మీ డౌట్ ఏంటి, సార్ వాట్ ఈజ్ మెant బై అ గ్రూప్ కంపెనీ? అగైన్ వెరీ ఈజీ. గ్రూప్ కంపెనీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పేరెంట్ కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ. ఒక పేరెంట్ కంపెనీని ఒక సబ్సిడరీ కంపెనీని ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్రూప్ కంపెనీ. అంటే ఒకటనే లేదండి, మీ సిలబస్లో ఈజ్ డీలింగ్ ఓన్లీ విత్ సింగిల్ సబ్సిడరీ.
ఒక పేరెంట్ కంపెనీకి ఒక సబ్సిడరీ కంపెనీ మాత్రమే ఉంటుంది. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే హీస్ టెస్టింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. మల్టిపుల్ సబ్సిడరీస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద సిలబస్, ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. అందుకనే ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వర్డ్ ఓన్లీ వన్ పేరెంట్ కంపెనీ అండ్ ఓన్లీ వన్ సబ్సిడరీ కంపెనీ. ఓకే, గ్రూప్ అంటే ఏంటండి? పేరెంట్ కంపెనీ అండ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ, ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ గ్రూప్ కంపెనీస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ డౌట్ ఏంటి? సార్ వాట్ ఈజ్ అ పేరెంట్ కంపెనీ, వాట్ ఈజ్ అ సబ్సిడరీ కంపెనీ? ఇంకా ఈజీ. ఏ కంపెనీకి అయితే ఇంకో కంపెనీ మీద కంట్రోల్ ఉంటుందో, సపోజ్ నౌ ఏ లిమిటెడ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ బి లిమిటెడ్. కంట్రోల్ ఎవరికి ఉందండి? ఏ లిమిటెడ్కి. ఎవరి మీద కంట్రోల్ ఉంది? బి లిమిటెడ్ మీద. ఏ కంపెనీకి అయితే కంట్రోల్ ఉంటుందో that company which is exercising control over other company, that company we call it as a parent company. Parent company ki inkoka name holding company, parent company or holding company. ఏ కంపెనీ మీద అయితే కంట్రోల్ ఉంటుందో, on which company we are exercising the control, that company is known as a subsidiary company. Subsidiary company. In the given example, A limited is having a control over B limited. Now A is called as parent company, B is called as subsidiary company. Now you know, sir, ఒక కంపెనీకి ఇంకో కంపెనీ మీద కంట్రోల్ ఉంటే those two are called as parent companies and subsidiary companies. ఆ పేరెంట్ సబ్సిడరీ కంపెనీ రెండు కలిపి ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ గ్రూప్ కంపెనీస్. అలా గ్రూప్ కంపెనీలో వస్తున్నాయంటే ఆ రెండు కంపెనీస్ని నేను కంబైన్ చేసి ఐ కెన్ ప్రిపేర్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ డౌట్ ఏంటి? సార్ వాట్ ఈస్ కంట్రోలర్, వాట్ ఈస్ కంట్రోలర్? Now control again, we have 2 points with respect to controller. We have 2 points with respect to controller. రెండు పాయింట్లో ఇఫ్ అట్లీస్ట్ 1 పాయింట్ ఈస్ ఫుల్ఫిల్డ్ అప్పుడు కంట్రోల్ ఉన్నట్టు. రెండు అవసరం లేదండి, అట్లీస్ట్ 1 పాయింట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్, ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి హ్యావింగ్ కంట్రోల్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ షేర్ క్యాపిటల్, సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. చాలా ఈజీ అండి ఇది, very 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 easy. Now a same example, A limited, B limited. ఇప్పుడు A లిమిటెడ్ కి B లిమిటెడ్ మీద కంట్రోల్ ఉండాలి అంటే B లిమిటెడ్ లో డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా. we will be having డైరెక్టర్స్ ఫర్ ఎనీ కంపెనీ. ఆ కంపెనీలో ఎంతమంది అయితే డైరెక్టర్స్ ఉన్నారో ఆ డైరెక్టర్స్లో అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ని అపాయింట్ చేయడానికి కానీ రిమూవ్ చేయడానికి కానీ పవర్ ఉండాలి. ఎవరికి? ఏ లిమిటెడ్కి. సింప్లీ స్పీకింగ్, ఇఫ్ వన్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ పవర్ టు అపాయింట్ ఆర్ రిమూవ్ మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ సమ్ అదర్ కంపెనీ, దే సెట్ టు బి హ్యావింగ్ కంట్రోల్. అలా మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ని నా కంట్రోల్లో ఉంటే, ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అథారిటీ on more than 50% of board of directors of some other company, I am set to have control on the other company. First point. Let us take a small example. ఇప్పుడు B లిమిటెడ్లో ఒక 10 మెంబర్స్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. అవుట్ ఆఫ్ 10 50% అంటే 5. అంటే ఏ లిమిటెడ్కి మోర్ దెన్ 5, 6 or 7, 8, 9, 10, మోర్ దెన్ 5 డైరెక్టర్స్ని అపాయింట్ ఆర్ రిమూవ్ చేసే పవర్ ఉండాలి ఏ లిమిటెడ్కి. ఇన్ దాట్ కేస్ ఏ లిమిటెడ్ ఈ సెట్ టు హ్యావ్ అ కంట్రోల్ ఓవర్ బి లిమిటెడ్. సెకండ్, షేర్ క్యాపిటల్. ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాము? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీన్స్ మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ని కంట్రోల్ చేయాలి. నా షేర్ క్యాపిటల్ అంటే ఏ లిమిటెడ్ ఉంది. ఇఫ్ ఏ లిమిటెడ్ ఈజ్ హోల్డింగ్ మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ paid up share capital in B limited, more than 50% of paid up share capital in B limited, A limited is said to have control over B limited. Very easy. First one, share capital అంటే ఒక కంపెనీకి ఇంకొక కంపెనీ షేర్ క్యాపిటల్లో మోర్ దాన్ 50% హోల్డింగ్ ఉండాలి. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ పాయింట్ కోసం మాట్లాడుకుంటే మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ని అపాయింట్ చేసే పవర్ కానీ రిమూవ్ చేసే పవర్ కానీ ఒక కంపెనీకి ఉండాలి. అప్పుడే కంట్రోల్ ఉన్నట్టు. నౌ దిస్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈ పాయింట్ మీద కంట్రోల్ ఎగ్జామ్ ఇన్ సిఏ ఎగ్జామ్ ఇట్ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ ఆస్డ్. అంటే కంట్రోల్ మీద వాడు పాయింట్ టెస్ట్ చేయాలి అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనే పాయింట్ మీద ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడు అడగలేదు వాడు.
జనరల్గా ఒక 20 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఎగ్జామ్ అడుగుతున్నాడు అంటే డెఫినెట్లీ దాట్ వుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ది షేర్ క్యాపిటల్ పాయింట్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ కంట్రోలర్? ఇఫ్ వన్ కంపెనీ it is holding a more than 50% of paid up share capital in other company అంటూ కాదండి, ఆర్ ఫస్ట్ పాయింట్ అయినా పర్లేదు, సెకండ్ పాయింట్ అయినా పర్లేదు, రెండు కాదు, అట్లీస్ట్ 1 పాయింట్. ఆర్ మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ని అపాయింట్ చేసే పవర్ ఆర్ రిమూవ్ చేసే పవర్ నా చేతిలో ఉంటే ఐ ఆమ్ సెట్ టు హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద అదర్ కంపెనీ. నౌ కమ్ టు ఫస్ట్ పాయింట్. దేర్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ ద వర్డ్స్ paid up share capital. Be careful. Am I using the word paid up share capital or paid up equity share capital or paid up preference share capital? Simple. I am using the word only share capital. Only share capital. Now, share capital ante equity share capital preference share capital both. మీకు డౌట్ రావాలి కదా. Now, in your definition, what he says is 50% ఆఫ్ ఓటింగ్ పవర్ అంటాడండి వాడు. ఏమంటాడు? 50% ఆఫ్ ఓటింగ్ పవర్ అంటే వైల్ కన్సిడరింగ్ ది షేర్ క్యాపిటల్ ఐ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ దోస్ షేర్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఓటింగ్ రైట్స్. చెప్పండి, ఎవరికి ఉంటాయి ఓటింగ్ రైట్స్? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్కా, ఇద్దరికియా? ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ హ్యావ్ ఓటింగ్ రైట్స్. అంటే ఇక్కడ ఏదైనా 50% ఆఫ్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటానో ఆ 50% దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఆన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ఆన్ పేడ్ అప్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. సార్ ఇక్కడ వరకు బాగుంది సార్. ఆన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఒకటే తీసుకుంటాను, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ నేను తీసుకోను. ఎందుకంటే హీ యూజ్ ద వర్డ్స్ ఓటింగ్ రైట్స్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్కి ఓటింగ్ రైట్స్ ఉంటాయి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్కి ఈ ఓటింగ్ రైట్స్ ఉండవు. సో దిస్ ఐఎమ్ ఇగ్నోరింగ్. నాకు మళ్ళీ ఒక డౌట్ వచ్చిందండి. డౌట్ ఏంటంటే, హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ convertible preference shares? Definitely. We have two types of preference shares. One is convertible, other one is non-convertible. Non-convertible అంటే ఏంటండి? రైట్ నౌ ఐ ఇష్యూడ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. రేపు ఎల్లుండు ఆఫ్టర్ 1 year, ఆఫ్టర్ 2 years, ఆఫ్టర్ 10 years కూడా ఎలా ఉంటాయండి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ లానే ఉంటాయి. సో దే ఆర్ నాట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ non-convertible. అంటే లైఫ్ లాంగ్ ఎలా ఉంటాయండి అవి? ఓన్లీ యాజ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. సో దే విల్ నెవర్ గెట్ ఓటింగ్ రైట్స్. సో దీంతో నాకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు ఉన్నాడే కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. వాట్ ఆర్ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే దోస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ విచ్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ మీన్స్ those preference shares which can be converted into equity shares in future. అంటే present they are preference shares, lifelong preference shares కాదు. in future they are going to become equity shares. మరి ఫ్యూచర్లో ఈక్విటీ షేర్స్ అవుతున్నప్పుడు మరి ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి వస్తాయి కదా ఓటింగ్ రైట్స్, మరి దాన్ని కూడా తీసుకోవాలి కదా అకౌంట్లోకి. I told only those shares which are having voting rights should be considered. So therefore I am considering equity shares. కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కి ఫ్యూచర్లో వస్తాయి కదా ఓటింగ్ రైట్స్. ఎస్, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అవి కూడా తీసుకుంటామండి 50% క్యాలిక్యులేషన్లో. అంటే వెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వర్డ్ 50% పేడ్ అప్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ఆ 50% క్యాలిక్యులేషన్ షుడ్ బి డన్ ఆన్ విచ్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. దోస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ which will be converted into equity shares in future. అవి తీసుకుంటామండి. Now, you know the definition of control also. 2 points నేర్చుకున్నాము. ఆ 2 pointsలో ఏ ఒక్క పాయింట్ ఫుల్ఫిల్ అయినా కూడా you would be set to have control. అలా కంట్రోల్ ఉంటే there is a relationship of a parent and subsidiary. Parent and subsidiary relationship ఉంది అంటే దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ అ సింగిల్ గ్రూప్. మరి ఒక గ్రూప్లో ఉన్నాయి అంటే ఐఎమ్ రిక్వైర్డ్ టు కంబైన్ అండ్ ప్రిపేర్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. లెట్ మీ రివైజ్ ఫర్ జస్ట్ అ మినిట్. వేర్ వి స్టార్టెడ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. యూ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. నౌ కన్సాలిడేషన్ మీన్స్ కంబైనింగ్. ఎవరిని కంబైన్ చేయాలి? దోస్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ అండర్ గ్రూప్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ గ్రూప్? పేరెంట్ కంపెనీ అండ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ. వాట్ ఈస్ పేరెంట్ అండ్ సబ్సిడరీ? ఏముండాలి? కంట్రోల్ ఉండాలి.
కంట్రోల్ అంటే 2 పాయింట్స్ బేస్డ్ ఆన్ షేర్ క్యాపిటల్, బేస్డ్ ఆన్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. విచ్ షేర్ క్యాపిటల్? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ కన్వర్టబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. రివర్స్లో వద్దామండి, రివర్స్లో వద్దాము. కంట్రోల్ అంటే ఈ 2 పాయింట్స్. కంట్రోల్ ఉంటే ఏం చేయాలి నేను? దే విల్ ఫాల్ అండర్ గ్రూప్. గ్రూప్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో అన్నిటికీ బేస్ ఏంటంటే దేర్ షుడ్ బి కంట్రోల్. అలా కంట్రోల్ ఉంటే ఐఎమ్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టిల్ నౌ. నో, ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్. ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యూ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఏం చెప్పుకున్నాము? దేర్ షుడ్ బి సంథింగ్ కాల్డ్ కంట్రోల్. అలా కంట్రోల్ ఉంటే ఐఎమ్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ మెథడ్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ దోస్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? అసలు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? ఓకే, నౌ స్టార్ట్ ఎవ్రీవన్. లుక్ ఎట్ ది స్క్రీన్. ఇప్పుడు when I'm talking about a consolidated financial statements, I am combining the financial statements and I am preparing one set called as CFS. Consolidated financial statements ni from now onwards I call it as CFS. Now CFS ante I have to prepare CBS, CPL. CBS Court City Bus Stand కాదండి. CBS means consolidated balance sheet. CPL కరీబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్, కన్సాలిడేటెడ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అలాగే కన్సాలిడేటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ అవర్ డిస్కషన్ విత్ కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ అవర్ డిస్కషన్ విత్ కన్సాలిడేటెడ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ సిఎఫ్ఎస్. సిఎఫ్ఎస్ అంటే కన్సాలిడేషన్ కాదండి, కన్సాలిడేటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. మన సిలబస్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, consolidated profit and loss account, consolidated cash flow statement. Now if I categorize these into ABC category, balance sheet will come under A category, profit and loss account will come under B category, cash flow statement will come under D category. C కూడా కాదండి, D category. అంటే very rarely asked. Simply speaking, CA ఇంటర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత he never asked consolidated cash flow statement. మన ICA బుక్లో కూడా ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది అంతే, సమ్స్ లేవు, ఏమీ లేవు. సో దిస్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ. నెక్స్ట్ లీస్ట్ ప్రయారిటీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ బ్యాలెన్స్ షీట్, నెక్స్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, నెక్స్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ కన్సాలిడేటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఎవరైనా పుట్ ద హెడ్డింగ్ కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మీన్స్ ఒక రెండు కంపెనీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ని కలిపేయడమే కదా. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏముంటే చెప్పండి ముందు. ఐ విల్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 2 కంపెనీస్, ఏ లిమిటెడ్, బి లిమిటెడ్. ఏ లిమిటెడ్, బి లిమిటెడ్. చెప్పండి ఏముంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో. ఇక్కడ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. హియర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ కరెంట్ అసెట్స్. ఇక్కడ ఏముంటాయండి? కరెంట్ లయబిలిటీస్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అండ్ దెన్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. అలాగే బి లిమిటెడ్లో నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. నౌ మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఏ కాన్సెప్ట్? సిబిఎస్, కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అంటే ఏంటి? ఒక రెండు కంపెనీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకొని ఆ రెండు కంబైన్ చేస్తాను. కంబైన్ అంటే ఏంటి? నౌ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ మై సిబిఎస్. హియర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, హియర్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. రెండు కలపండి, ఇక్కడ వాల్యూ రాసేయండి, అయిపోతుంది. ఎంత ఈజీయా? ఇంతే. టేక్ కరెంట్ అసెట్స్, టేక్ కరెంట్ అసెట్స్ యాడ్ చేయండి, ఇక్కడ రాసేయండి. నెక్స్ట్ టేక్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, టేక్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ యాడ్ చేయండి, ఇక్కడ రాసేయండి. టేక్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, టేక్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ కంబైన్ చేసేయండి, ఇక్కడ రాసేయండి, ఇక్కడ రాసేయండి. ఆగండి. రిజర్వ్స్ కలపకండి,
ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ కలపకండి. సో ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఈ ఈక్విటీ కాంపోనెంట్ ఉంది కదా, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్, ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్, దాని ట్రీట్మెంట్తోనే మనకి హెడేక్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఈజీ. అసెట్స్ కంబైన్, లయబిలిటీస్ కంబైన్ అండ్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ సిబిఎస్ అయిపోతుంది. ఇంకా మాట్లాడుకుంటే వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ కన్సాలిడేషన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దర్ షుడ్ బి వన్ కాన్సెప్ట్. అసలు కన్సాలిడేషన్ చేయాలి అంటే ఎవరో ఉండాలండి. ఏంటది? కంట్రోల్. ఇప్పుడు ఏకి బి మీద కంట్రోల్ ఉందా, బికి ఏ మీద కంట్రోల్ ఉందా మనకు తెలియాలి. ఫర్ సింప్లిసిటీ వాట్ వి డూ ఇస్ విల్ అస్యూమ్ ఏ is having control over B limited. We'll assume A is having control over B limited. So A limited will become parent company, B limited will become subsidiary company. ఇప్పుడు పేరెంట్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీ రిలేషన్షిప్ ఉంటే దాట్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ గ్రూప్ కంపెనీ. సో నేను కంబైన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కంబైన్ చేసి ఒక సెట్ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా, అది ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? పేరెంట్ కంపెనీ ప్రిపేర్ చేస్తుందా, సబ్సిడరీ కంపెనీ ప్రిపేర్ చేస్తుందా అంటే పేరెంట్ కంపెనీ విల్ ప్రిపేర్. సో కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బీ ప్రిపేర్డ్ బై పేరెంట్ కంపెనీ. అంటే పేరెంట్ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? సబ్సిడరీ కంపెనీకి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పట్టుకొచ్చి పేరెంట్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్తో కంబైన్ చేస్తుంది. సో నాకున్న అసెట్స్ 100 రూపీస్ ఫర్ ఎస్ లిమిటెడ్ అంటే సబ్సిడరీ కంపెనీ. ఫర్ ఎస్ లిమిటెడ్ దేర్ ఆర్ 50 రూపీస్ అసెట్స్. నావి 100, వాడు 50, రెండు కంబైన్ చేసి ఐ విల్ రైట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ 150. అసెట్స్తో ప్రాబ్లం లేదు, లయబిలిటీస్తో ప్రాబ్లం లేదు, ఐ విల్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇప్పుడు పేరెంట్ కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది కదా, దాంతో కూడా ప్రాబ్లం లేదు. దాట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్ టు సిబిఎస్. పేరెంట్ కంపెనీకి రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి కదా, దాట్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్ టు సిబిఎస్. వన్స్ అగైన్ రిపీటింగ్, బ్యాలెన్స్ షీట్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ అసెట్స్, liabilities, reserves, equity share capital. First what I am doing, assets combine చేస్తున్నాను, I am transferring it to CBS. liabilities combine చేస్తున్నాను, I am transferring to CBS. ఇప్పుడు ఈక్విటీ పార్ట్ ఉంది కదా, we are left with the equity part of parent, equity part of subsidiary. Now equity part of parent, equity share capital of parent company, reserves and surplus of parent company, ఇది కూడా ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ టు సిబిఎస్. మనకుంటే తలనొప్పి ఏంటంటే ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్, అంతే అండి. ఈ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ, దిస్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ, ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలి మనం తెలుసుకుంటే కన్సాలిడేషన్ బికమ్స్ వెరీ 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 డెడ్ ఈజీ, అంతే. సో ద ఎంటైర్ core concept of consolidation lies with the treatment of this equity share capital of ఎవరు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఇద్దరిదినా లేదండి, పేరెంట్ కంపెనీ చేస్తాను, నేను ఏం చేశాను, ట్రాన్స్ఫర్ టు సిబిఎస్. రిజర్వ్స్ ఆఫ్ పేరెంట్ కంపెనీ ఆల్సో ఐ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిబిఎస్. అవర్ ఓన్లీ హెడేక్ ఈజ్ అబౌట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ అండ్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ. ఆ రెండింటిని ఏం చేయాలి అది తెలుసుకుంటే కన్సాలిడేషన్ ఈజ్ డన్. క్లియర్? So before going to discuss about treatment of equity share capital and reserves of subsidiary company, we'll talk about few basic points. అది మాట్లాడుకున్న తర్వాత we'll go for equity share capital and reserves వల్ల పాయింట్ ఏం చేయాలి చూద్దాం. స్టార్ట్. Now first important concept is parent company. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ పేరెంట్ కంపెనీ. మళ్ళీ దీని గురించి మాట్లాడాలి అవసరం లేదండి. వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ దాట్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ సమ్ అదర్ కంపెనీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పేరెంట్ కంపెనీ. నౌ హూ ప్రిపేర్స్ సిఎఫ్ఎస్? పేరెంటా సబ్సిడరీయా? పేరెంట్ కంపెనీ. సెకండ్ పాయింట్, one point guys, parent company has one more name, holding company. Holding company. So from now onwards, whenever use the word parent company or holding company, both are same, don't get confused, both are same. Second point, subsidiary company.
దీనికోసం కూడా చెప్పక్కర్లేదు. ఏ కంపెనీ మీద అయితే ఇంకో కంపెనీకి కంట్రోల్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ. ఫర్గెట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, డేట్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్. దానికంటే ముందు డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. నెక్స్ట్ పాయింట్, డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. నౌ ఇక్కడ ఉంది కదా అక్విజిషన్. వాట్ ఈస్ అక్విజిషన్? ఇప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ, కంట్రోల్ ఉండాలి అంటే పేరెంట్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీలో షేర్స్ పర్చేస్ చేయాలి, అంతేనా? డిస్కస్ నా వన్ కంపెనీ షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఇన్ సమ్ అదర్ కంపెనీ. అలా హోల్డ్ చేయాలి అంటే నేను షేర్స్ కొనాలి కదా. పేరెంట్ కంపెనీ షుడ్ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ద షేర్స్. ఎప్పుడైతే పర్చేస్ చేస్తున్నాడో, ఎప్పుడైతే వాడికి కంట్రోల్ వస్తుందో, దా డేట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ డేట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. దా డేట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డేట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. సింపుల్. వాట్ ఈస్ డేట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్? ఇస్ ద డేట్ on which a parent company acquires a controlling interest in subsidiary company. The date on which a parent company gets control over subsidiary company, that date is known as a date of acquisition. Date of acquisition. Sir, okka doubt. Wait. Now see, sir, ఇది పేరెంట్ కంపెనీ, ఇది సబ్సిడరీ కంపెనీ. ఇప్పుడు ఇన్ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఐ am having 1 lakh shares. 1 lakh shares. Now what parent company has done is it purchased 30% of shares on 30th June 2019. 30% కొంటే is it called as controlling interest? No. ఎంత కొనాలండి? 50%. అంటే 30th June I acquired some shares but I did not get the controlling interest. Next, on 30th September 2019 again it purchased 25%. Total ఎంత అయింది? 55. సో ఆన్ దిస్ డేట్ ఐ గాట్ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏంటంటే, సో మొత్తం మోర్ దెన్ 50 అంటే ఒక 60యో 70యో మొత్తం ఒకేసారి పర్చేస్ చేయాలి అని లేదు కదా. ఐ మే పర్చేస్ సమ్ షేర్స్ ఆన్ 1 day అండ్ ఫ్యూ మోర్ ఆన్ సమ్ అదర్ డే. ఇప్పుడు అలా కొంటున్నప్పుడు 30th June కొంచెం కొన్నాను, on 30th September I purchased a few shares. ఇప్పుడు 30th June I call it as date of acquisition, 30th September I call it as date of acquisition, or both రెండింటిని కూడా date of acquisition అంటానా అంటే this concept is not there in your syllabus. ఓకే, నాకు రాక్ కాదండి. సో if you see the syllabus coverage in CA inter consolidation, there he says only single acquisition problems are covered. మల్టిపుల్ అక్విజిషన్ అంటే కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ మోర్ దెన్ 50 కొనడానికి ఐ హ్యావ్ డన్ ట్రాన్సాక్షన్ 4 times, 10%, 12%, 16%, 40%, ఇలా డిఫరెంట్ లాట్స్లో కొన్నాను నేను. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ హీ విల్ నాట్ టెస్ట్ యూ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. హీ సింప్లీ సేస్ ఓన్లీ సింగిల్ అక్విజిషన్ ప్రాబ్లమ్స్, అక్విజిషన్ అట్ అ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే హీ విల్ టెస్ట్ అట్ సిఏ ఇంటర్ లెవెల్. అలాగే ఒక పేరెంట్ కంపెనీకి 2 ఉండొచ్చండి సబ్సిడరీ కంపెనీస్. I can acquire more than 50% in B Limited and C Limited. అలాంటప్పుడు ఈ 3 కలిపి నేను ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ మై CFS. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు లేవు. ఓకే, మల్టిపుల్ సబ్సిడరీస్ అండ్ మల్టిపుల్ అక్విజిషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ ఇన్ యువర్ సిలబస్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ CA ఇంటర్ సిలబస్, నాట్ CA ఫైనల్ సిలబస్. సో దిస్ వన్ యూ కెన్ ఎక్స్క్లూడ్. సో ఇలాంటప్పుడు ఎలా చేయాలి విల్ డిస్కస్ ఇన్ CA ఫైనల్. ఓకే, నౌ యు నో డేట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. Date of acquisition anta the date on which parent company gets a controlling interest in a subsidiary company is known as date of acquisition ante. Next point, fourth one. Now pre and post acquisition reserves or profits. ఇప్పుడు చెప్పండి, here I am talking about a pre and post acquisition reserves. I am talking about whose reserves? Make a guess, anyone. I am using the words pre and post acquisition reserves. Now reserves, I am talking about whose reserves? Parent company ya, subsidiary company ya, both ante I am talking only about
సబ్సిడరీ కంపెనీ. సార్ వై సార్? అరే బాబా, ఇక్కడ చూడండి, ఈ రిజర్వ్స్కి అయిపోయిందా ట్రీట్మెంట్, ఆర్ ఐఎమ్ స్టిల్ లెఫ్ట్ ఓవర్? నో, దిస్ ట్రీట్మెంట్, దిస్ రిజర్వ్ సర్ప్లస్ ఐ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిబిఎస్. మరి దీంతో మనకెందుకండి తలనొప్పి? డోంట్ డిస్కస్ అబౌట్ రిజర్వ్ సర్ప్లస్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్. దానికోసం మర్చిపోండి. అట్ ద ఎండ్ విల్ డిస్కస్. మనకు మిగిలింది ఏంటి? ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ఓన్లీ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ when I am using the word pre and post acquisition reserves, I am talking only about a subsidiary company's reserves. Okay sir, pre post, you people know pre ante before, post ante tarvata. Pre ante mundu, post ante tarvata. దేనికి ముందు దేనికి తర్వాత? అక్విజిషన్ కి ముందు, అక్విజిషన్ కి తర్వాత. ఇఫ్ యు రిమెంబర్, ఇన్ బిఫోర్ పాయింట్ we discussed about date of acquisition. Now ఆ డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఉంది కదా. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 1st April 2013 యాజ్ డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ముందు వరకు ఎంత రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి సబ్సిడరీ కంపెనీలో? బిఫోర్ డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్, బిఫోర్ 1st April 2013 ఎంత రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి? ఇన్ విచ్ కంపెనీ? సబ్సిడరీ కంపెనీ. దోస్ రిజర్వ్స్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రీ అక్విజిషన్ రిజర్వ్స్. సో ఆఫ్టర్ డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్, whatever reserves subsidiary company is having, those reserves I call it as post acquisition reserves. I'm repeating again. In before point we discussed about date of acquisition, the day on which a parent company gets a controlling interest, that is known as date of acquisition. ఆ డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ముందు వరకు ఎంతైతే ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసిందో సబ్సిడరీ కంపెనీ, దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ప్రీ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్. దాని తర్వాత ఏవైతే ఎర్న్ చేసిందో దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్. దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్. మాట్లాడుకుందాం, నాకు ప్రీ ఎందుకు కావాలి, పోస్ట్ ఎందుకు కావాలి, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. రైట్ నో ఐఎమ్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో నౌ యు నో మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రీ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్, యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్. మైనారిటీ హోల్డింగ్. ఫిఫ్త్ పాయింట్, మైనారిటీ హోల్డింగ్. ఇప్పుడు యు నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పేరెంట్ కంపెనీ అండ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ. పేరెంట్ కంపెనీ కానీ ఇంకో కంపెనీలో గ్రేటర్ దెన్ 50% ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అక్వైర్ చేస్తే పేరెంట్ కంపెనీ అండ్ వి కాల్ ఇట్ ఎ సబ్సిడరీ కంపెనీ. ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 50 అన్నామా, టోటల్ 100 అన్నామా అండి? వి యూజ్ ద వర్డ్స్ మోర్ దెన్ 50%. అంటే దెర్ ఇస్ నో రూల్ దట్ పేరెంట్ కంపెనీ షుడ్ హోల్డ్ ఎంటైర్ 100%. మొత్తం 100% షేర్స్ అక్వైర్ చేయాలి పేరెంట్ కంపెనీ అని లేదండి. సో దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ దట్ పేరెంట్ కంపెనీ మే అక్వైర్ ఓన్లీ 60%, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 or 70 or 80 or even 99. I'm just taking an example. Okay, 60%. Now, this 60% ఏమంటామంటే it is known as a percentage of holding. ఏమంటామండి? Percentage of holding. So, to get a controlling interest, parent company has to acquire more than 50% of paid up share capital in subsidiary company. So, how much proportion of share capital parent company is holding? That proportion is known as పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్. ఇప్పుడు వీడు ఎంత హోల్డ్ చేస్తున్నాడు పేరెంట్ కంపెనీ? 60. ఇంకెంత మిగిలిపోయింది? 40. ఈ 40ని ఎవరు హోల్డ్ చేస్తారండి? మీలాంటి వాళ్ళు, నాలాంటి వాళ్ళు, చిన్న చిన్న పిల్లలు అందరూ హోల్డ్ చేస్తారు. నేను ఒక 1%, మీరు ఒక 1%, తను ఒక 3%, ఎక్స్ సమ్ 5%. ఆల్ దీస్ పీపుల్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ దిస్ బ్యాలెన్స్ 40%. నౌ ఆల్ దీస్ 40% షేర్స్ ఎవరైతే హోల్డ్ చేస్తున్నారో అందరినీ కలిపి ఇన్ షార్ట్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ మైనారిటీ హోల్డర్స్. కాల్ ఇట్ యాజ్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ మైనారిటీ హోల్డర్స్. సింపుల్ అయిన రిపీటింగ్ అగైన్. పేరెంట్ కంపెనీ అవ్వాలి అంటే ఇంకో కంపెనీకి, ఆ కంపెనీలో దిస్ కంపెనీ హ్యాస్ టు అక్వైర్ మోర్ దెన్ 50%. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వర్డ్స్ 60%. యూజింగ్ ద వర్డ్స్ 60%. అంటే వన్ పేరెంట్ కంపెనీ ఈస్ హోల్డింగ్ 60% ఇన్ సబ్సిడరీ కంపెనీ. బ్యాలెన్స్ 40% ఎవరైనా హోల్డ్ చేస్తారు కదా, చిన్న చిన్న వాళ్ళందరూ. ఆల్ దోస్ పీపుల్
I call them as minority holders. Simply speaking, shareholders of a subsidiary company, all the shareholders of a subsidiary company except a parent company, I call them as minority holders or minority interest. All the shareholders of subsidiary company except a parent company, I call them as minority holders. Simply speaking, ఇప్పుడు సబ్సిడరీ కంపెనీలో ఉన్నది ఇద్దరు షేర్ హోల్డర్స్ అండి. ఇప్పుడు సబ్సిడరీ కంపెనీలో ఉన్నది ఇద్దరు షేర్ హోల్డర్స్. ఒకటి పేరెంట్ కంపెనీ, అదర్ వన్ ఈస్ మైనారిటీ హోల్డర్స్. వన్ ఈస్ పేరెంట్ కంపెనీ, అదర్ వన్ ఈస్ మైనారిటీ హోల్డర్స్. నౌ వాట్ ఎవర్ వి డిస్కస్డ్ టిల్ నౌ, I will make a summary and then I will tell you one point. That point is Bhagavad Gita, Bible and Quran for entire consolidation. ఆ పాయింట్ మీరు కరెక్ట్గా క్యాచ్ చేస్తే కన్సోలిడేషన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డన్ గైస్. ఓకే, బిఫోర్ టెల్లింగ్ దట్ పాయింట్ లెట్ మీ రివైజ్ వన్స్ వాట్ వి హావ్ డిస్కస్డ్ టిల్ నౌ. See, we started with the consolidated financial statements. We discussed about what are financial statements and then what is consolidation. Consolidation అంటే కంబైన్ చేయాలంటే ఏముండాలి? there should be a concept of group. గ్రూప్ అంటే ఏంటి? పేరెంట్ కంపెనీ అండ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ. పేరెంట్ అంటే ఏంటి? ఇంకో కంపెనీ మీద కంట్రోల్ ఉంటే పేరెంట్ కంపెనీ, ఎవరి మీద అయితే కంట్రోల్ ఉంటుందో వాడు సబ్సిడరీ కంపెనీ. అలా ఉంటే కంట్రోల్ ఉన్నట్టు, అలా కంట్రోల్ ఉంటే గ్రూప్ అయినట్టు. అలా గ్రూప్ అయితే ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ సిఎఫ్ఎస్. ఓకే, మనం సిఎఫ్ఎస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము, ఆ కంట్రోల్కి మీనింగ్ కూడా చూసాము. అండ్ దెన్ వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సిఎఫ్ఎస్, ఇన్ యువర్ సిలబస్ ఈస్ కవరింగ్ 3 కాన్సెప్ట్స్: కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, consolidated P&L account, consolidated cash flow statement. Now we started with the consolidated balance sheet. I have taken 2 balance sheets, A limited and B limited. ఏ ఉంటాయి? అసెట్స్, లయబిలిటీస్, ఈక్విటీ కాంపోనెంట్. సబ్సిడరీ కూడా అసెట్స్, లయబిలిటీస్, ఈక్విటీ కాంపోనెంట్. నా అసెట్స్ ఏం చేస్తున్నాను? పేరెంట్ కంపెనీ అసెట్స్, సబ్సిడరీ కంపెనీ అసెట్స్ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిబిఎస్. పేరెంట్ కంపెనీ లయబిలిటీస్, సబ్సిడరీ కంపెనీ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిబిఎస్. మిగిలింది ఏంటి? లుక్ అట్ హియర్, ఐఎమ్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ కలర్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ మిగిలింది, రిజర్వ్స్ మిగిలింది. ఇక్కడ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ మిగిలింది, రిజర్వ్స్ మిగిలింది. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్, పేరెంట్ కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను సిబిఎస్కి. పేరెంట్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ కూడా ఐ ట్రాన్స్ఫర్ టు సిబిఎస్. సో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్. ఈ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ని, ఈ రిజర్వ్స్ని ఏం చేయాలో అదే కన్సాలిడేషన్ అండి, అంతకని ఇంకేముండదు కన్సాలిడేషన్లో. సో బిఫోర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ 2 items, వాట్ హ్యావ్ వి డన్? వి డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. వాట్ ఆర్ దే? ఫస్ట్ వన్, పేరెంట్ కంపెనీ. దాట్ కంపెనీ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ సమ్ అదర్ కంపెనీ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ పేరెంట్ కంపెనీ. ఎవరి మీద అయితే కంట్రోల్ ఉందో వాడు సబ్సిడరీ కంపెనీ. నౌ పేరెంట్ అవ్వాలి అంటే I should have control. అలా కంట్రోల్ ఉండాలి అంటే I have to acquire more than 50% of shares. ఎప్పుడైతే నాకు కంట్రోల్ వస్తుందో, ఎప్పుడైతే నేను more than 50% of షేర్స్ కొంటున్నానో, that day is known as date of acquisition. నెక్స్ట్, అక్కడ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ ఉండిపోయింది కదా, ఎవరిది? సబ్సిడరీ కంపెనీది. ఆ రిజర్వ్స్ని ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 2 types. వన్ ఈస్ ప్రీ ఎక్విజిషన్ రిజర్వ్స్, వన్ ఈస్ పోస్ట్ ఎక్విజిషన్ రిజర్వ్స్. ఆ ట్రిగరింగ్ పాయింట్ ఏంటి? మధ్యలో ఎవడుంటాడు? డేట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. ఆ డేట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్కి ముందున్న ప్రాఫిట్స్, అంటే డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ వరకు ఎర్న్ చేసిన ప్రాఫిట్సా, ప్రీ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్సా, డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ తర్వాత ఎర్న్ చేసిన ప్రాఫిట్సా, పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్. నెక్స్ట్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ మైనారిటీ హోల్డింగ్. ఇప్పుడు వీడి కంట్రోల్ ఉంది అంటే మొత్తం 100% హోల్డ్ చేయట్లేదు కదా. ఇఫ్ ఈస్ హోల్డింగ్ సమ్ 60%, ఆ 60% వదిలేస్తే బ్యాలెన్స్ 40 ఉంటుంది కదా. ఆ 40ని ఎవరైతే హోల్డ్ చేస్తున్నారో దోస్ పీపుల్ ఐ కాల్ దెమ్ యాజ్ మైనారిటీ హోల్డర్స్. సింప్లీ స్పీకింగ్, ఆల్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఎక్స్క్లూడింగ్ పేరెంట్ కంపెనీ ఆర్ నోన్ యాజ్ మైనారిటీ హోల్డర్స్. ఇప్పుడు ఏం తెలిసింది మనకి? ఆ 60% వన్ ఏమంటున్నాను? పేరెంట్ కంపెనీ. 40% వన్ ఏమంటున్నాను? మైనారిటీ హోల్డింగ్. మైనారిటీ హోల్డింగ్ అన్నా పేరెంట్ కంపెనీ అన్నా, దీస్ 2 fellows దే ఆర్ హోల్డింగ్ షేర్స్ ఇన్ సబ్సిడరీ కంపెనీ. అంటే ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ వరకు సబ్సిడరీ కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 shareholders. ఒకడు పేరెంట్ కంపెనీ, ఇంకొకడు మైనారిటీ హోల్డింగ్, అంతే.
I told you, now I'll tell one point. The point is, I'm sorry, we know equity share capital or reserves on surplus. Equity share capital or reserves on surplus is the property of a shareholders. Is the property of a shareholders. అంటే ఈ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి గివెన్ టు షేర్ హోల్డర్స్. Reserves on surplus should be given to shareholders. Now, subsidiary company shareholders ఎవరండి? Only two people. Parent company, minority holding. Again go back. ఇక్కడ మనకి ఏం మిగిలిపోయిందండి సబ్సిడరీ కంపెనీలో? వీఆర్ లెఫ్ట్ ఫర్ ఓన్లీ విత్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ ఆన్ సర్ప్లస్. మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ని, ఈ రిజర్వ్స్ ఆన్ సర్ప్లస్ని ఐ హ్యావ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అంతే. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ మిగిలిపోయింది మన పై డిస్కషన్ వరకు. సో ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు? ఆ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్కి ట్రీట్మెంట్ మాట్లాడుకోవాలి. సో ట్రీట్మెంట్ ఏమవుతుందండి? దోస్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్, those have to be given to shareholders because they are nothing but a shareholders property. Equity share capital, shareholder property. Reserves on surplus, shareholder property. So equity share capital need distribute to shareholders, reserves on surplus need distribute to shareholders. మన షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరు? చాలా మంది ఉంటారా? లేదు, ఇద్దరే. ఎవరా ఇద్దరు? పేరెంట్ కంపెనీ అండ్ మైనారిటీ హోల్డింగ్. అంటే ఇక్కడ మిగిలిపోయిన ఈ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ని, రిజర్వ్ సర్ప్లస్ మనం ఏం చేయాలి? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ టు పేరెంట్ కంపెనీ అండ్ మైనారిటీ హోల్డింగ్. రిజర్వ్స్ ఆన్ సర్ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ టు పేరెంట్ కంపెనీ అండ్ మైనారిటీ హోల్డింగ్. ఆ పేరెంట్ కంపెనీకి, ఆ మైనారిటీ హోల్డింగ్కి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్? ఇంకేమైనా కొత్త టర్మ్స్ వస్తాయా? విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ వాట్ యూ పీపుల్ డూ ఈస్, బిఫోర్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ క్లాస్, you revise all these basic concepts. If you are clear till now, from next what I am going to say, it would be a cakewalk. Thank you very much guys. This is CA Tirumala Reddy. If you are having any doubts in relation to any concept in accounting, costing or financial management, you can ping me on WhatsApp on this number 96 186 97 189. 96 186 97 189. So call kante I prefer WhatsApp. I may not be able to take calls due to my busy schedule. So if you can WhatsApp me on this number, if not immediately, even at a later point of time, I can reply to a message. I am promising that I will solve your doubts. Okay, thank you guys.